प्रभु जीशु नाम रे समस्त को नमस्कार। जय जीशु। आमर प्रभु जीशु ख्रीष्टंकर अनुग्रह तुम्भ मानकर सहवर्ती हेउ। आमेन। मु फादर मार्टिन चिंतामणि परिछा सुसमाचार प्रचार प्रसारर ओडिशा आंचलिक निर्देशक, ब्रह्मपुर धर्म प्रदेश सुसमाचार प्रचार प्रसारर सेक्रेटरी एवं वर्तमान वन ऑफ द सिनोड मेंबर। आपण मानकु दैनंदिन पठन गुड़िक विषय आपण मानकु दुई पद आपण मानकु मु यूट्यूब माध्यम रे एही वाक्य एही वार्ता आपण मानकु पठाए। आज फेब्रुआरी मास 6 तारिख शुक्रवार, साधारण कालर चतुर्थ रविवार। आज होउछि शुक्रवार। आमे द्वितीय वर्ष अच्छु। आज साधु पाउल मिकी और तांको संगीगणकर स्मरणिका मंडली आज स्मरण करुछि, जो माने जीशुंको प्रेम कले, जीशुंकर बाणी प्रचार कले एवं जीशुंको पाई रक्त ढालिले। साधु पाउल मिकी और तांको संगीगण आम समस्तंको पाई निवेदन करंतु। आजिर सुसमाचार आज आमे पढ़िबा एवं शुणिबा मनोयोग दे। आजिर सुसमाचार 6 अध्याय 16 रु 14 रु 29 जाए मु पढ़िबी, आपण माने शुणंतु। राजा हेरोद यह शुणिबाकू पाइले, कारण जीशुंको नाम प्रसिद्ध लाभ करिथिला। केते जण कहुथिले, दीक्षागुरु जोहन मृतमानक मध्यरु उठिछंती, सुतरां तांको ठारे ए आश्चर्यजनक शक्ति प्रकाशित हेउछि। किंतु केतेक लोक कहुथिले, ए तो एलियो। पुणी अन्य केतेक कहिले, पुरातन प्रवक्ता मानक परि ए जणे प्रवक्ता। किंतु हेरोद यह शुणी कहिले, जोहन जहांको मस्तक आंभे छेदन करियछु से उठी सारिछंती। हेरोद लोकमानकु पठाई जोहनकु गिरफ करी बांधी तांको कारारुद्ध करिथिले। यह से तांकर भाई फिलिपंको स्त्री हेरोदियांको जोगु करिथिले, कारण से तांको विवाह करिथिले। जोहन हेरोदंको कहुथिले, निजर भाईको पत्नीको ग्रहण करिबा तुम पक्षे विधिसंगत नुहे। सही कारणरू हेरोदिया जोहनको विरुद्ध रे ईर्षा परायण होई तांको हत्या करिया पाई इच्छा करुथिले, किंतु पारि नथिले। हेरोद जोहनको भय करुथिले, कारण से जानिथिले जे से जणे धार्मिक और पवित्र व्यक्ति, एणु से तांको निरापदरे रखिथिले। जदियो जोहनकर शिक्षा हेरोदंको विचलित करुथिला, तथापि से ताहा शुणिबाकू पसंद करुथिले। से जेतेबेले निजर जन्मदिन रे राजकर्मचारी, प्रधान सेनापति और गालिलीर मुख्य व्यक्ति मानक निमंते गोटे भोजीर आयोजन कले। सेतेबेले गोटे सुजोग आसिला। सेतेबेले हेरोदियांकर कन्या नृत्य करी हेरोद अतिथि मानक मुग्ध कला। राजा बालिकाटी को कहिले, तुमर जहा इच्छा माग वो मु ताहा देबी। से ताहाको शपथ करी कहिले, तुमर जहा इच्छा ताहा मते माग, एपरिकी मो राज्यर अर्धांश मागिले सुधा मु ताहा तुमानकु देबी। झीटी बाहर को जाई निज मां को पचारिला, मु कौन मागिबी? से कहिला, दीक्षागुरु जोहनंकर मस्तक। से सही क्षणी राजांको पाखक आसी फेरी आसी कहिला, दीक्षागुरु जोहनंक मस्तक को गोटे थाली रे आनी एई क्षणी मते दियंतु। राजा एथिरे अतिशय दुखित हेले, किंतु निज शपथ अतिथि मानक सम्मुखरे निजर सम्मान रक्षा करिबा सकाशे से तांको मना करि पारिले नाही। सेही क्षणी से जोहनंक मस्तक आनिबा पाई जणे प्रहरी सैन्यको आदेश देले। से जाई कारागार रे जोहनंकर मस्तक छेदन कला ओ ताहा गोटे थाली रे आनी बालिका को देला, एवं बालिकाटी ता नहीं ता मां को देला। एही संवाद पाइबा परे जोहनकर शिष्य माने आसी तांकर मृत्यु शरीर को नहीं कबर देले। प्रभुंकर सुसमाचार। हे प्रभु जीशु ख्रीष्ट, तुमर प्रशंसा हेउ।
ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପ୍ରେମରେ ପ୍ରିୟର ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ, ଆଜିର ପ୍ରଥମ ପଠନ ମୁନିସିରାଙ୍କ ଗ୍ରନ୍ଥରୁ ନିଆଯାଇଛି 47 ଅଧ୍ୟାୟ 2-11 ପଦ। ଆଜିର ପ୍ରଥମ ପଠନ ତିନୋଟି ବିଷୟରେ କହେ। ଦାଉଦ ନିଜ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଅଟଳ ଭକ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୃଦୟରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କୀର୍ତ୍ତନ ଦାଉଦ କରନ୍ତି ଏବଂ ତୃତୀୟରେ ସେ ଗାୟକମାନଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତ କଲେ, ବେଦୀର ସମ୍ମୁଖରେ ମଧୁର ସ୍ୱରରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ଗୀତ ଗାନ କଲେ। ସାମ ସଙ୍ଗୀତ। ଆଜିର ସାମ ସଙ୍ଗୀତ 18 ଅଧ୍ୟାୟ 31-47, 50-51 ଆମେମାନେ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇବା ମୁକ୍ତିଦାତା ପ୍ରଭୁଙ୍କର କରସ୍ତୁତି ଗାନ। ସମସ୍ତେ କହିବା ମୁକ୍ତିଦାତା ପ୍ରଭୁଙ୍କର କରସ୍ତୁତି ଗାନ। ଆଜିର ସୁସମାଚାର ଆମେ ପଢ଼ିଲୁ ଏବଂ ଶୁଣିଲୁ। ମାର୍କ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 6 ଅଧ୍ୟାୟ 14-29 ଆଜିର ସୁସମାଚାର ତିନୋଟି ବିଷୟରେ କହେ। ପ୍ରଥମ, ଦୀକ୍ଷାଗୁରୁ ଯୋହନଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ବିଷୟରେ କୁହାଯାଏ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ, ହେରୋଦ ଯୋହନଙ୍କୁ ଭୟ କରୁଥିଲେ, କାରଣ ହେରୋଦ ଜାଣିଥିଲେ ଯେ ଯୋହନ ଜଣେ ଧାର୍ମିକ ଓ ପବିତ୍ର ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ। ତୃତୀୟରେ, ଯୋହନଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଯୋହନଙ୍କର ଶିଷ୍ୟମାନେ ଆସି ଯୋହନଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଶରୀରକୁ ନେଇ କବର ଦେଲେ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ, ବଡ଼ ମାରାତ୍ମକ ପାପ କଲେ ଆମେ ସତ୍ୟତାକୁ ଜାଣିପାରିବା ନାହିଁ। ଆଜିର ସୁସମାଚାର ଆମମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛି ଯେ ଆମେ ଯଦି ବ୍ୟଭିଚାର ପାପ କରିବା, ଆମେ ଯଦି ହତ୍ୟା କରିବା, ତାହାହେଲେ ଆମ୍ଭେମାନେ ସତ୍ୟତାକୁ ଜାଣିପାରିବା ନାହିଁ। ହେରୋଦିଆ ବ୍ୟଭିଚାର ପାପରେ ଲିପ୍ତ ହେଲେ, ଆଉ ସେମାନେ ସତ୍ୟତାକୁ ଜାଣିପାରିଲେ ନାହିଁ, ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଜାଣିପାରିଲେ ନାହିଁ। ସତ୍ୟ କ'ଣ? ସତ୍ୟ ଏକ ତଥ୍ୟ ନୁହଁ, ସତ୍ୟ ଏକ ବ୍ୟକ୍ତି ଯାହାଙ୍କ ନାମ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ, ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଏ ପାରାବୁଲ୍ ଏବାଉଟ୍ ଦ ଡିଷ୍ଟ୍ରାକ୍ଟିଭ୍ ପାୱାର ଅଫ୍ ସିନ୍। ଏଣୁ ଆଜି ଆମେ ବିଶେଷ କରି ଆମେ ପାପ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା। ପାପ କ'ଣ? ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ଲଙ୍ଘନ କରିବା ପାପ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯଦି ପଢ଼ିବା ଥିଓଲୋଜି, ଈଶ୍ୱର ତତ୍ତ୍ୱ, ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପାପ ହେଉଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରେମକୁ ବିଶ୍ୱାସ ନ କରିବା ପାପ। ଯେମିତି ଆଦାମ ଏବା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ରହୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ପାପ କଲେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରେମକୁ ସେମାନେ ଭୁଲିଗଲେ। ଆଉ ତେଣୁ ଆଜି ଆମେ ଆଜିର ସୁସମାଚାର, ଆଜିର ପ୍ରଥମ ପଠନ ସାମ ସଙ୍ଗୀତ ସୁସମାଚାରରେ ଆଜି ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ପାପ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ଆଉ ସତ୍ୟତାକୁ ଜାଣିବା। ବିଶେଷ କରି ବ୍ୟଭିଚାର ପାପ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା। ଯେମିତି ହେରୋଦିଆ ବ୍ୟଭିଚାର ପାପରେ ଲିପ୍ତ ରହିଲେ, ହେରୋଦ ବ୍ୟଭିଚାର ପାପରେ ଲିପ୍ତ ରହିଲେ, ତେଣୁକରି ସେମାନେ ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତି ଯୋହନଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ ଆକ୍ଚୁଆଲି ହେରୋଦିଆ ମାଗିଲା, ଆଉ ସତ୍ୟତା ବିଷୟରେ ସେ ଭୁଲିଗଲା। ତେଣୁ କରିକି ମୁଁ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହୁଛି, ବିଶେଷ କରି ଯେଉଁମାନେ ବିବାହିତା ନାରୀ, ଅନ୍ୟର ପୁରୁଷ ପଛରେ ଯାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ, ବ୍ୟଭିଚାର ପାପରେ ପଡ଼ନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ବିବାହିତ ପୁରୁଷମାନଙ୍କୁ ବି କହେ, ଅନ୍ୟର ସ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତି ଲାଳସା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କର ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ପବିତ୍ରମୟ ହେଉ, ପୁରୁଷ ସ୍ତ୍ରୀ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଭାବରେ ରୁହନ୍ତୁ। ବିବାହର ଦୁଇଟି ମୌଳିକ ବିଷୟ ହେଲା ଏକତା ଓ ଅବିଚ୍ଛିନ୍ନତା। ଏଣୁ ଏକତା ଓ ବିଚ୍ଛିନ୍ନତାକୁ ବଜାୟ ରଖନ୍ତୁ, ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ, ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ରୁହନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ। ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କର ପରିବାର ପାଇଁ, ବିଶେଷ କରି ପତି ପତ୍ନୀ ଏକତା ଏବଂ ଅବିଚ୍ଛିନ୍ନତାରେ ବାନ୍ଧି ରୁହନ୍ତୁ, ପାପ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ, ପୁଣ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରୁହନ୍ତୁ, ପରିବାର ଗୁଡ଼ିକରେ ମାଳା ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ, ବାଇବେଲ ପଢ଼ନ୍ତୁ ଏବଂ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ରୁହନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ।